خلیق بھائی، ڈین صاحب، وائس چانسلر، KMU کا پورا سٹاف، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پورا سٹاف، ہمارے صحافی برادری، میرے خیبر پختونخوا کی غیور بہنوں، ان کے پیرنٹس، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دومره ډېر مایکونه میخي دي، لای خو یې ښایي نه مایکونه. میں آپ تمام جتنی بھی میری بہنیں ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے آج آپ سب پر فخر ہے. ایک دور تھا جب ہم خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف خودکش دھماکے دیکھتے تھے، بارود دیکھتے تھے، گولیاں دیکھتے تھے. پھر وہ دور ختم ہوا، لیکن یہ 22 سال مسلسل ایک پورا ہمارا جنریشن تعلیم سے محروم رہا ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں. پھر 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے امن دیکھا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کے لیے پالیسیز بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے پالیسیز بن رہی تھی. امن آیا ہوا تھا، خوشحالی تھی، ترقی ہو رہی تھی، GDP گروتھ کر رہا تھا، امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، غریب کا احساس تھا اس حکومت میں. لیکن بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا بند کمروں میں بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کے ایما پر ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا. پھر 2022 سے لے کر آج تک مسلسل پاکستان دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. جو GDP گروتھ 2022 میں ہم نے 6.1% پر چھوڑا تھا، آج وہ 3% پر رہ گیا ہے. مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں کس حد تک پہنچ چکی ہے. بے روزگاری، نوجوان، اگر آج آپ اعلان کریں کہ باہر کون کون سا نوجوان جانا چاہتا ہے تو بمشکل جو ہے آپ کو 1% لوگ بھی ملیں گے جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہ فیصلہ ساز، یہ منصوبہ ساز اور ان کے لائے ہوئے یہ بندے، ان کی وجہ سے آج ہماری 45% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکی ہے. یعنی تقریباً 10-12 کروڑ لوگ آپ کے آج غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی، پاکستان پر مسلط حکمرانوں کی. لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہے عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. پیٹرول اور ڈیزل ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس طرف میں آ رہا ہوں. 2022 کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے پھر ان لوگوں کو آباد کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارا امن چھینا تھا. جس امن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی، شہادتیں دی، جس میں ہمارے معصوم شہری تھے، جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ نہ آباد کرو ان کو، دوبارہ نہ لاؤ ان کو، ہمارے صوبے کا امن تباہ نہ کرو. کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ آئیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ملٹری آپریشن زبردستی کیے جا رہے ہیں، ڈرون اٹیکس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. پرسوں عالم اسلام کے لیے بڑا سانحہ تھا، شیخ ادریس صاحب
उनको शहीद कर दिया गया। तो ये हमारा नुकसान है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन ये पॉलिसीज चलती रहेगी जब तक आप लोग उठेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे। आज मेरी ये बहनें मेहनत करके यहां पहुंची हैं, मेरिट पर पहुंची हैं। इनके पेरेंट्स ने इस महंगाई के दौर में इनको सबक पढ़ाया, इनको डॉक्टर बनाया। लेकिन फर्ज करें अगर अमन नहीं होगा तो ये जॉब नहीं कर पाएंगी। अगर अमन नहीं होगा यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अमन नहीं होगा यहां पर तरक्की नहीं आएगी। सबसे पहले हमने अमन के लिए आवाज उठानी है। आप सब ने इसमें हमारा साथ देना है, हमारे साथ खड़ा होना है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इंशाअल्लाह ताला हमारी इन बहनों का ख्याल रखूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अभी मैंने आते ही 2400 डॉक्टर्स को भर्ती का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह वो मेरिट पर होगा, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जो मेरिट पर आएगा इंशाअल्लाह ताला उसकी भर्ती होगी, जो मेरिट पर नहीं आएगा वो रह जाएगा। इसी तरह जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा, हमारे जो बड़े थे, क्योंकि हम कबायली हैं यहां पर, मेरे गैरतमंद पख्तून मशरान बैठे हुए हैं, तो हम जब छोटे थे तो हमारे घर में कोई औरत या लड़की बीमार होती थी तो कहा जाता था कि फीमेल डॉक्टर के पास लेके जाए। लेकिन जो हमारी एज की हमारी फैमिली में लड़कियां हैं उन्होंने बमुश्किल जो है 5th तक की तालीम हासिल की है। तो फिर जब हम बड़े हुए तो हम ये कहते थे कि मतलब जब लड़की बीमार होती है तो आप कहते हैं कि उनको फीमेल डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो क्यों वो फीमेल डॉक्टर किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? तो इसलिए आप सब ने, हमारी ये जो बहनें हैं, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा कि इनको घर में नहीं बिठाना, इनको आपने जॉब के लिए अगर फर्ज करे रिश्ता भी हो, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइस चांसलर साहब के अल्फाज हैं कि इनके हस्बैंड से आपने लिख कर लेना है कि इन्होंने जॉब करनी है। तो अगर फर्ज करें आप लिख ले तो फिर जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको इंशाअल्लाह ताला जॉब भेजेगी। ये क्यों जरूरी है? आज पूरी दुनिया में नर्सिस की शॉर्टेज है। हमने नर्सिस इमरजेंसी ऑलरेडी लगाई हुई है। इसी तरह तकरीबन हमारी बहुत सारे BHUs, RHCs, THQs, DHQs, बाकी MTIs, इसमें डॉक्टर्स की कमी है। इंशाल्लाह ये 2400 के बाद भी हम मजीद भर्तियां भी करेंगे डॉक्टर्स की, तो हमें फीमेल डॉक्टर्स की जरूरत है। तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं, फिर अपने हक के लिए खड़े होना है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। मैं बहुत खुश हूं आज यहां पर हमारी मर्ज एरिया की फीमेल्स भी हैं। कितनी फीमेल्स हैं हमारे मर्ज अजला से? हाथ उठाएं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको मजीद भी बढ़ाएंगे। हमारे कबायली अजला थोड़े महरूम रहे हैं तो इसको बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो डीन साहब ने डिमांड्स रखी है उसको भी इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे। इनसे मैं राब्ते में हूं। मैं एक दफा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। गर्मी ज्यादा है, आपको भी लग रही है, इधर भी गर्मी है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो आप लोगों को कभी मायूस नहीं होने देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।